बड़ बाबा अनाहार रहिबा कथा हेउ यह निश्चित रूपे विस्मित करे श्री जगन्नाथ भावभक्तिर वार्ता आम विस्तृत भाव आज आलोचक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक जे कि सिद्धार्थ कॉलेज महाविद्यालय अध्यक्ष भाव में कार्यरत तांको आम विस्तृत भाव में शुणा। मु प्रथम अनुरोध रखी आम जिलार सभापति श्रीजुक्त हरिबंधु पाणिग्राही महाशय जी कि जड़े विशिष्ट साहित्यिक विशिष्ट शिक्षाविद तथा इंग्राजी पत्र पत्रिकार स्तंभकार मुझे महाशय को आजिकार पाठचक्र सभापति आसन में अलंकृत होगापी स्वागत जनाए। कार्यक्रम को शुभारंभ करने आम गहन उपस्थित अछंती संस्कृत शिक्षक तथा विशिष्ट प्रवचक श्रीमान सौमित्री कुमार नायक महाशय से सर्वप्रथम ये कार्यक्रम को शुभारंभ करने वेद मंत्र पाठ करवा हेबे श्रीजुक्त नायक महाशय। सौमित्री सार बोध है नहांती आम तपस्विनी मैडम को कहवा से प्रारंभिक संगीत गाइबे। ठीक अच्छे मो आम अनुष्ठान विशिष्ट सदस्य श्रीमती तपस्विनी पट्टनायक मैम को अनुरोध रखी से एक भक्ति संगीत गान पूर्वक आजिकार कार्यक्रम को शुभारंभ करवा हेबे श्रीमती पट्टनायक महोदय। जी ना शुभ संधि आज आसर ज्येष्ठ तू पादटी पादर धूली काहींकि मुक्ति कणरोड़ी पापी नीरू भारी खुशी हेऊ मोलू हो ढाली तो बड़ण कुधी तो बड़ धाम कुधी तो बड़ण कुधी तो बड़ धाम कुधी दुख जदि न शुणिबु श्रीमंदिर कहीं बसीछु हे जगारे सिंह दुआर को कहीं खोला रखीछु सिंह दुआर को कहीं खोला रखीछु महाबाहु डाकी जदि लुह पीबी तो साथी रे कह कहीं बंधु बांधिबी दबु चिर निद्रा मु सोई पड़िबी तो कोले कह कहीं भरोसा हेबी तो बड़ नाम कुधी तो बड़ धाम कुधी तो बड़ नाम कुधी तो बड़ धाम कुधी निज हाथे भाग्य लेखी निज हाथे पूछी देउछु हे जगारे सिंह दुआर को कहीं खोला रखीछु सिंह दुआर को कहीं खोला रखीछु बिंदुरु तू मते जदि आकार देलु अवहेला जी कहीं मते करिलु पूजन मोर सत्यता पाई की ए जन्मे मो परे दाऊ साधिलु
ବଡ଼ ନେତ କୁଧି ତୋ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ କୁଧି ତୋ ବଡ଼ ନେତ କୁଧି ତୋ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ କୁଧି ବଡ଼ ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମାୟା ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ हे ଜଗାରେ हे ଜଗାରେ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ କାହିଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ କାହିଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ ସିଂହ ଦୁଆରକୁ କାହିଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ खूब सुंदर ଶୁଭୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ समस्त को शुभुला टिके खाली पहला अपडाउन है अति चमत्कार थिला सुललित कंठरे भक्ति भाव भरा संगीत सिंह द्वार को कहीं खोला रखीचु आज आम जार स्मृति रक्षार्थे एभली एक कार्यक्रम आयोजन करी आसुछे से महामहिम व्यक्तित्व को स्मरण पूर्वक विवेक वाणी पठन करिबा पई आम अनुष्ठान विशिष्ट शिक्षयित्री अवसर प्राप्त शिक्षयित्री तथा कवयित्री जमुना महापात्र मिश्र को अनुरोध करी से विवेक वाणी पठन करवा है। मिश्र मैम धन्यवाद शुभ संध्या बड़ मान को नमस्कार लक्ष लक्ष दुखर जीवाणु आमर चतुर्दिगरे भासमान थाई पारंती एमानंकु ग्राह्य कले चलिब नाही जे पर्यंत आम मन दुर्बल न हुए सेमाने आम निकटकू आसी पारंती नाही आम मानंकु आयत्त करिबा पई तांकर कौनसी शक्ति नहीं जीवनर चरम सत्य होची शक्ति ही जीवन दुर्बलता ही मृत्यु शक्ति ही सुख और आनंद शक्ति अनंत और अविनाश्वर जीवन दुर्बलता अविराम दुख और उद्वेगर कारण दुर्बलता ही मृत्यु स्वामी विवेकानंद खूब सुंदर वास्तव रे दुर्बलता ही मृत्यु वर्तमान आजिकार सभापति श्रीयुक्त हरिबंधु पाणिग्राही महोदय को अनुरोध रखी यथाविधि पूर्वक आमर आलोचक महाशय परिचय प्रदान पूर्वक कार्यक्रम को आगे नवा है। श्रीयुक्त पाणिग्राही सर आमर मुख्य वक्ता आसिलेन कि धीरेन्द्र बाबू अछंती कि देवेंद्र बाबू आज सोनपुर जिलार स्वामी विवेकानंद लोक संसदर आनुकूल्य 48तम सुवर्ण भूमिर स्वर आभासी कार्यक्रम वर्तमान चालू रही कार्यक्रम रे मुख्य वक्ता भाव में आम जहाँ को पाइछुँ से हूँ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक बिनका डिग्री उपाधि प्राप्त डिग्री कॉलेज से होती प्रिंसिपाल अध्यक्ष से जड़े संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व बहुत MA PhD कर सारापर से कॉलेज शिक्षक भाव में योगदान कर सहित से जड़े संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व निजर
ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ଉପରେ ଏବଂ ଅଟଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଶଳାବୁଢ଼ା ଉପରେ ଦୁଇଟା କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଚନା କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେ ବୋଲୁଥିବା ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଭାରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଏ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସବୁ ଭେଦାଭେଦ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ। ଭାରତର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଲୀଳାଖେଳା କରି ସେ ନୀଳସିନ୍ଧୁ ତଟରେ ନୀଳାଚଳରେ ବିରାଜିତ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ନାୟକ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍। ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ ଏବେ। ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଟା ପାଇ ନାଇଁ ପାରିଥାଏ। ସରି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ହବା ଏବେ ପାଇଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏବେ ମିଳିଲା। ହଁ ହଁ ସାର୍। ମୁଇଁ ତ 2-3 ଥର ଚେକ୍ କଲି ଲିଙ୍କ ନାଇଁ ପାଇଲି ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ଓକେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓକେ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଲିଙ୍କ ପାଇଲେ କି? ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଇଛେ। ଜାଣିଲୁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହଁ ସାର୍। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ଟକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ହଁ ହଉ ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଉ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପରେ ଏ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ଅସୀମ କୃପାମୟ, ଅବୋଧ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ରୂପରେ ଅରୂପ, ପୁଣି ଅରୂପରେ ରୂପ। ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ
ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନସକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିମିଷ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଅଶେଷ ପାପ ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅବାମ ମାନସ ଗୋଚର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନାର ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ପୁଣି ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପରମାତ୍ମା, ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ଓ ଜୀବନର ମୂଳପିଣ୍ଡ, ମୂଳାଧାର। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ବିଭାଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ କଳା ଠାକୁର, ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟେୟ ଓ ଆଶ୍ରା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଚେତନା, ଜାନି, ଯାତ୍ରା, ଜୀବନଧାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସ୍ପନ୍ଦିତ, ଆହ୍ଲାଦିତ, ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଜନ୍ମ, ମରଣ, ଉତ୍ସବ ପର୍ବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଭାବାୟିତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ। ପୁରସ୍ତମରେ ଥରେ ପାଦ ଥାପି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆକୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଯାଏ। ଜଗାର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଥରେ ଚାହିଁଦେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସମସ୍ତ ପାତକ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ପାତକ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର କବଲ୍ୟ କାଣିଚାଏ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଭାରତର ସବୁ ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ। ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରେମରୂପା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ। ସମସ୍ତ ମତ ପନ୍ଥର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶିଖ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୁରୁମାନେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦିଶଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପୀଠ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦ ହିଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ବେଦ। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଏହାର ମହାକାବ୍ୟ। ସେ ସୀମାହୀନ ସକଳ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକୀଭୂତ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଓ ଭାବଧାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଦେଶ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୀମା ଲଙ୍ଘି ସେ ବିଶ୍ୱ ମାନସକୁ ଭେଦି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ଓ ଲୀଳାର ଲହରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ଲାବିତ ଓ ପାବନ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ସେ ଲୀଳାମୟ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଅପୂର୍ବ ମାନବୀୟ ତଥା ଅତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ସେ କଳି ଯୁଗରେ ଛତ୍ରୀ ଛତ୍ରୀ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାହୁରି ଅଚ୍ଛବ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ, ଭାବିଲା
ଆମ ହାତରୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଶଙ୍କିତ ଚିତ୍ତରେ ବାଡ଼ିର ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇଲା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ହାତରେ। କହିଲା, ଯଦି ଠାକୁର ନେବେ ନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବ। କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଜାତିଭେଦ ଶୀତ ଭାବର କ୍ଷୁତାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ନେଇଗଲେ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସବରୀର ପଇଠା ଫଳ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ବିଦୁର ହାତରୁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇପାରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଦାସିଆ ହାତର ଶ୍ରୀଫଳ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତେ? ଧନ୍ୟ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଉତ୍କଳର କେଉଁ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଚାଷୀଟିଏ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଟିଏ କରିଥାଏ। ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥାଏ। ମୁହଁରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ। ପ୍ରେମରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାଷୀର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସରିବା ଯାଏ। ତା ପରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଲାଗିଥାଏ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଛି, ସେହି ରଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼। ଇକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ, ଇକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା, ଗୋମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ଥାଉ ସେହି ଭାବେ, ଥାଉ ସେହି ଭାବେ। ଆମେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କ ଅପମାନ ଭଗବାନ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ, ନିଜେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଲେ, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ସବାର ହେଲେ, ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ ତରବାରୀ, ଛୁଟି ଚାଲିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଦହି ମାଗିଲେ ମାଳିକ, ଦହି ମାଗିଲେ ଗୌଡ଼ୁଣୀକୁ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଦହି ଦେଲା। ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ, ମୂଲ ବାବଦକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସ୍ୱହସ୍ତର ମୃତ୍ତିକା। ଏଇ ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ସତେ ଯେମିତି ଆଦରରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ସଙ୍କୁଚିତ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଖୁଦବଜା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆହା କି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଛି, ଏହି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ତାହାର ଜଳ ପୁଷ୍ପ ମୁହିଁ ଅଣୁ ପ୍ରମାଣେ ଯେବେ ପାଇ, ସନ୍ତୋଷୀ କରଇ ଆହାର, ଯେଣୁ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ମୋର। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଅସଞ୍ଜସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତକୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେଣି ରଥ ଉପରକୁ। ସେଇ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବାବେଗରେ ଉଠିଗଲେ ରଥ ଉପରକୁ। ଭାବାବେଗରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ମାନବ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ତିରସ୍କାର, ଭର୍ସନା ଓ ଧକ୍କା ମାରି ଠେଲିଦେଲେ ରଥ ଉପରୁ। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ବଳରାମ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅଭିମାନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ସିଧା ଚାଲିଲେ ବାଙ୍କି ମହାଣ, ବାଲିରେ ଆଙ୍କି ଦେଲେ ରଥ। ବାଲିରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତୁ ମଣିମା।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକରେ ମଣିମା ଆଉ କି ରହିପାରିଲେ, ବିଜେ କଲେ ବାଲି ରଥରେ। ସେପଟେ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ରଥ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡା ସେବକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ରାଜା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଚଳିବି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଚାଲିଲେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ। ବଳରାମ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଏଣେ ବିବେକ ଅଟେ ଯାର, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜ୍ଞାନ ବନ୍ତନର, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହୃଦୟ ଯାର, ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନିରନ୍ତର। ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳେ ଆୟତ୍ତ ହେଲେ ବା ନ ହେଲେ, ତହିଁରେ ତାର ଗୁଣ ଦୋଷ କିଏ ବା ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ। ମେଘ ଢାଙ୍କଇ କିବା ନାହିଁ, ରବିର ହାନି ଲାଭ କାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଯାଜପୁରକୁ ଚାଲିଯିବା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଷ୍ପ ପରିବାର, ଦୁଃଖ ଦୈନରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ପଚାରନ୍ତି କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ତ ବନ୍ଧୁ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ଅଗତ୍ୟା ବାହାରନ୍ତି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। 4 ଦିନ କାଳ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ। ଭୋକ ଉପାସରେ 2 ସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ପେଜ ନାଳରୁ ପେଜ ଟିକିଏ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ। ଡାକ ଦେଲେ, ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ଉଠ ଉଠ, ନିଅ ତମ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଖାଇଦିଅ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଭୋକରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଉଠି ମହାପ୍ରସାଦ ତକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରିବାର ସହ ବସି ଖାଇଦେଲେ। ଥାଳଟି ରହିଗଲା। ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସୁନା ଥାଳି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖି ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ। ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ତ ଦୟାର ସାଗର, ମୁଁ ତ ପାତକୀ ଘୋର, କେଉଁ ଦୋଷରୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ, ଯାଅ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ କର। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ରାଜା। ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବିତ ଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ରଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ତାଙ୍କରି ଲୀଳା କେବେ ମାନବୀୟ ତ କେବେ ଅତି ମାନବୀୟ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନୈସର୍ଗିକ ଓ ପାରଲୌକିକ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଜାର, ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦୁ ବାହାର। ପୁଣି କବି ଗୌରଚରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ, କାଳିଆ କାହ୍ନୁରେ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର କାହିଁକି। ବରଷକେ ଥରେ ବିଜୟ ରଥରେ, ପତିତ ତାରିବା ପାଇଁକି। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ଅନେକ କାଳର ଦୁଃଖ ଉପେକ୍ଷିବେ,
କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁକି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଛି। ଶେଷରେ ପରମ ଭକ୍ତ ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା, ସେ ଲେଖି କହିଲେ, ଆଦି ଅନ୍ତ କଉ ଯା ସୁନ ପାवा मति अनुमानी निगम अशगावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना पर बिनु करई कर्म विधि नाना आनत रहित सकल रस भोगी बीनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु आस अशेषा यही सब भांति अद्भुत करनी महिमा जासु जाई नाही बरनी। एमिति भक्त एवं भगवानଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ରଖିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ। ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ଵ ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଆମେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତର ଥିବା ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଧାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଉପାସିତ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନିରାକାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ସେ ଲୀଳାମର ପୁରୁଷ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପ। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ସାମୂହିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଥିବା ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ପାଇଁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁନଶ୍ଚ ପହଣ୍ଡି କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନାମରେ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମନ ରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନମ୍ ରଥେ ତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ପୁରୁଷ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଯୁକ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ରାସମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ମଦନ ମୋହନ ଏକାକୀ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ରୂପକ ରାସସ୍ଥଳୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରୂପେ ଭାବନା କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାବିଳାସ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ,
ସେତିକି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି କବି, ପଣ୍ଡିତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗବେଷକ, ଭକ୍ତ, ଧର୍ମଯାଜକ, ଆହୁରି ଅନେକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ, ଗବେଷକ, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାୟଗୁରୁ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବାଙ୍ଗାଲାର ଏସ୍ ଚାଟର୍ଜୀ, ଏମ୍ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟତମ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାରର ଏକ ସୁଦୃଷ୍ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ଧର୍ମୀୟ, ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନାଦି କାଳରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଆଧାର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ରଥକୁ ମାନବ ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କଠୋପନିଷଦରେ। ଆତ୍ମନମ୍ ରଥିନମ୍ ବୁଦ୍ଧିಂ ତୁ ସାରଥିମ୍ ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ମାନବ ଶରୀର ରଥ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୋଇଛି। ରଥ ନିର୍ଜୀବ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମ ସଜୀବ। ରଥର ପରିଚାଳକ ମାନବର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଶରୀର ରଥି ସାରଥି। ରଥି ଶକ୍ତି ବା ଘୋଡ଼ା ମାନବର ମନ। ପଞ୍ଚମନ ବିବେକ ରୂପୀ ଚେତନା ତଥା ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଶରୀର ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମାନବର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଶରୀରର ରଥି ସାରଥି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ଲୀଳା ବୋଲି କହିଥାଉ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭବପୀଡ଼ାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ବହୁମତ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ମତ, ଦର୍ଶନ ଓ ପରମ୍ପରାର କ୍ରମାଗତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ, ସାଧୁ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ନିର୍ଯାସକୁ ଆଧାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ମାନବର ପତିତ ଭାବକୁ ଦୂର କରି ଉତ୍ତମ ଭାବର ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ପତିତ ପାବନ ମାନବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନବକୁ ପତିତ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପଥିକ କରିଦିଏ। ପତିତ ପାବନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହିଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ପତିତ ସ୍ତରରୁ ଉତ୍ଥିତ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଦଦେଶରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମଟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ। ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାବମୟ ଚିତ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହା ଏ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ବରଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାନ ଦେବା, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟାଏ ମୌକା ପାଇବା, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ପାଇବା। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦୁଃଖୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ସତ, ଦୁଃଖ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ହିଁ ନାଟିଏ ଭଳି କାମ କରେ। ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ହିଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ତେବେ ସେ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବୋଧହୁଏ ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଉ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିରାମ ଦେବି। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଭାବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଏହି ଆଶା, ଏହି ଭରସା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ମହାଶୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆଜିକାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର କିଛି ଶଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସାର୍ କହିଲେ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର, ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦୁ ବାହାର। ଏଇ ଲେଖାଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ, ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ କହିବେ ଟିକେ।
ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲାନି ବୋଧେ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ କବିଙ୍କ ନାଁଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର, ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦୁ ବାହାର। ଏହାର କବି କିଏ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ,